Morning, students and my dear friends. Very good morning. In our today's lecture, we are going to solve another practical example on accounts of professionals. Got it? So in previous lecture, we discussed here a simple example. We solve a simple example. It is not difficult, okay, to solve the example. Okay. So we are going to solve in today's lecture the fourth example on accounts of profession. So we all know that for solving the any practical example, we need to follow some steps. So which steps we are follow? So for solving the practical example on accounts of profession, we are required to follow four steps, okay, that help us to prepare a solution very easily. Got it? याचा फायदा आपल्याला काय होणार आहे तर जे एक्झाम्पल आहे त्याचं सोल्युशन करणं आपल्याला इझी जाईल जाईल ना. बघा स्टेप्स आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करू. Four steps we are apply for solving the example. Now here the example number 4th is given in front of you, that is Ganesh is a medical practitioner, start a medical practitioner or medical practice on 1st of April 2021. He had the following assets in his profession. मेडिकल प्रॅक्टिस चालू करत असताना 1 एप्रिल 2021 रोजी त्यांच्या प्रोफेशन मध्ये असलेल्या या काय आहेत रे ऍसेट्स आहेत. ओके, एक गोष्ट कळाली की या काय आहेत ऍसेट. बट विच ऍसेट्स आर गिवन टू अस, डेट दिलेली आहे. कोणत्या तारखेच्या ऍसेट्स आहेत? एक म्हणजे या ऍसेट्स कोणत्या आहेत रे? ओपनिंग ऍसेट्स आर गिवन टू अस. काय आहेत या? ओपनिंग assets are given to us. Which assets is given to us? That is equipment and furniture of rupees 40,000, telephone rupees 3,000, stock of medicine rupees 2,000, and cash in hand rupees 7,000. Okay, cash in hand rupees 7,000. All these are the opening assets of the profession. या सगळ्या आपल्या कोणत्या assets आहेत? प्रोफेशनच्या ओपनिंग assets आहेत. कोण आहेत? डॉक्टर गणेश आहे. डॉक्टर गणेश आहेत. यांच्या या सगळ्या काय आहेत? ओपनिंग assets आहेत. Next, read the receipt and payment account. Now here we start to read the example from adjustment or from cash book. कुठून सुरू करायचं हे आपण बघूयात. So here we start to discuss the adjustment first and then we discuss here the cash book. Okay, पहिल्यांदा मी काय डिस्कस केले पाहिजेत? ऍडजस्टमेंट ही स्टेप आपण त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. बघा ऍडजस्टमेंट इट मीन्स दॅट ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड टू अस. A stock of medicine as on 31st of March 2022. What is it? 2022 असलं पाहिजे. किती असलं पाहिजे? 2022. मेक अ चेंजेस इन द इयर. हा स्टॉक कधीचा आहे? 2022 चा आहे. वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. व्हॉट इज इट? इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन. काय आहे? यार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. काय आहे ते? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. So that closing stock we need to deducted from the purchase of medicine and it must be recorded on the asset side of closing balance sheet. कारण मेडिसिनचा स्टॉक हा त्यांचा खर्च नाही तर ही त्यांची काय आहे? ऍसेट आहे. काय असणार आहे? ऍसेट असेल. चला हेही आपल्याला कळलं. पुढे सांगितलंय डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स अँड फर्निचर ऍट द रेट 5%. डेप्रिसिएट करा फर्निचर आणि इक्विपमेंट्स किती टक्क्यानं? 5%. याचे देखील आपल्याला माहिती आहे किती इफेक्ट होणार आहेत. Required to give two effects. First, need to deduct such depreciation from equipments and furniture and need to give second effect on which side? Expenditure side. Then consultation fees accrued. We all know that consultation fee is the income of professional person. Consultation fee ही इन्कम आहे का रे? आहे. मग आपल्याला माहिती आहे ही रिसिप्ट आहे. रिसिप्ट आउटस्टँडिंग आहे म्हणजे याचे किती इफेक्ट आपल्याला करावे लागतील? How many effects we are required to give for the income of professional person which is outstanding. जो आउटस्टँडिंग आहे त्याचे किती इफेक्ट होतील? 4 इफेक्ट त्या ठिकाणी होतील. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट दॅट इज सॅलरी टू असिस्टंट ड्यू रुपीज 2,000. म्हणजे ड्यू म्हणजे काय आहे? पेएबल आर कॉल्ड आउटस्टँडिंग. याला सुद्धा मी काय म्हणत असतो? हे सगळे काय आहेत? आउटस्टँडिंग आहेत. आउटस्टँडिंग आहेत का? वी ऑल नो दॅट एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग हॅव्हिंग ओनली 2 इफेक्ट्स. खर्च आउटस्टँडिंग असतील तर त्याचे किती इफेक्ट होणार आहेत? फक्त 2 इफेक्ट होणार आहेत. हेही आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट, सेकंड रुपीज 2,000 वॉज स्टील पेएबल टू दी सप्लायर ऑफ मेडिसिन. अगेन आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस इज गिवन टू अस. म्हणजे जे मेडिसिन तुम्ही खरेदी केलेलं आहे त्यापैकी 2,000 रुपये जी मेडिसिनची किंमत आहे, कॉस्ट आहे, त्यापैकी 2,000 रुपये अजून तुम्ही देणं बाकी आहे. देणं बाकी आहे म्हणजे काय? व्हॉट इज इट?
काय आहे रे हे? काय असणार आहे? व्हॉट इज इट? अमाऊंट पेएबल टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन. पेएबल आर कॉल्ड, काय म्हणतो आपण त्याला? काय म्हणेल? काय येते? आउटस्टँडिंग. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, नाउ नीड टू मेक ए प्रोव्हिजन फॉर इन्कम टॅक्स. म्हणजे इन्कम टॅक्स साठी गणेश किती रुपयाची प्रोव्हिजन करतोय? 5,000ची. वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ प्रोव्हिजन. हाऊ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स. 1, need to make a provision from the surplus of the profession and transfer such provision on which side? Liability side of closing balance sheet. प्रोव्हिजन आहे ना, प्रोव्हिजन आहे की नाही? भविष्यात जो काही इन्कम त्यांना मिळणार आहे त्याच्यावरती जो काही टॅक्स त्यांना द्यावा लागणार आहे त्या टॅक्स साठी केलेली ही काय आहे? प्रोव्हिजन आहे. मग प्रोव्हिजन म्हणजे काय? तर इन सिंपल वर्ड वी कॅन से ए फंड क्रिएटेड फॉर फ्युचर एक्सपेन्सेस. मग इथं फ्युचर एक्सपेन्सेस काय आपण म्हणतोय? टॅक्स. काय असणार आहे? टॅक्स असणार आहे. इन्कम टॅक्स ऑफ प्रोफेशनल पर्सन. व्हॉट इट? मग याचे सुद्धा किती इफेक्ट होणार आहेत? 2. मग कोणते 2 होतील? फर्स्ट, नीड टू मेक ए प्रोव्हिजन ऑन विच साइड? एक्सपेंडिचर साइड. अँड सेकंड इफेक्ट गिवन ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बॅलन्स शीट. समजतंय? समजतंय का? हो किंवा नाही म्हणा. हा, नाही तर तोंडाकडे बघू नका माझ्या. झालं? नाउ रीड हिअर कॅश बुक. स्टार्ट फ्रॉम दी रिसिप्ट साइड. कॅश इन हँड. आता ही कॅश इन हँड आणि इथं दिलेली कॅश इन हँड सेम आहे का बघा? दॅट इज कॉल्ड ओपनिंग कॅश बॅलन्स. काय म्हणतो याला मी? काय म्हणतो? ओपनिंग कॅश. ऑलरेडी इफेक्ट इज गिवन. ओपनिंग कॅश याचा इफेक्ट माझ्या सोल्युशन मध्ये कुठेही होणार नाही. होईल का? नाही. पण समटाइम वी आर रिक्वायर्ड टू कन्सिडर दी ओपनिंग कॅश बॅलन्स. For which purpose? Okay, so after discussing cash book we will discuss here when we consider the opening cash balance. Okay, next, that is consultation fee. What is it? काय आहे रे ही? Receipt. Next, fees from operation. What is it? Receipt. Income from lecture. What is it? Receipt. Sale of medicine. What is it? Receipt. Now make a star in front of the adjustment provided on the information given in cash book. मग consultation fee वरती adjustment आहे का? मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ कन्सल्टेशन फीज. गॉट इट? समजतंय? चला पुढे. नाउ रीड दी पेमेंट साइड. हियर, परचेस ऑफ मेडिसिन. व्हॉट इज इट? एक्सपेंडिचर. सॅलरी टू असिस्टंट. एक्सपेंडिचर. परचेस ऑफ मोटार कार. व्हॉट इज इट? एसेट. परचेस ऑफ मोटार कार इज हाऊ यू ट्रीट एक्सपेंडिचर? मोटार कार इज एसेट्स ऑफ दी कन्सर्न. मोटार कार काय आहे? प्रोफेशनची एसेट आहे ना. मोटार कार एक्सपेन्सेस असते तर आम्ही त्याला काय ट्रीट केलं असतं? खर्च ट्रेड केला असता. इथं काय तुम्ही करताय? परचेस ऑफ मोटार कार. मोटार कार ही काय राहणार आहे? तुमची एसेट राहील. पुढे, पोस्टेज अँड सॅलरी, सॉरी स्टेशनरी एक्सपेन्सेस. टेलिफोन चार्जेस एक्सपेन्सेस. प्रोफेशनल पिरियडिकल्स मीन्स जर्नल्स आर एक्सपेन्सेस. परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स, अनदर वन थिंग इज ऍडेड हियर. व्हॉट इज इट? assets. Now here, motor car expenses. Next, membership fees for doctors association. So it is treated as a expenses of profession. मेंबरशिप फीच्या बाबतीत आपण डिस्कस केलं आहे की मेंबरशिप फी ही जर असोसिएशनची घेतली तर तो प्रोफेशनचा खर्च होतो. मेंबरशिप ही जर कोणत्या क्लबची घेतली असेल तर ती प्रोफेशनची होईल का? होणार नाही. नेक्स्ट, दॅट इज हाऊस होल्ड ड्रॉइंग्स डिडक्ट फ्रॉम कॅपिटल. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस व्हॉट इज इट? एक्सपेन्सेस. ओके. देन कॅश इन हँड. व्हॉट इज इट? काय आहे रे ही? एसेट. काय आहे ही? एसेट. आर कॉल्ड कॅश इन हँड मीन्स कॉल्ड बॅलन्स कॅरीड डाऊन. हा क्लोजिंग बॅलन्स आहे. डायरेक्ट त्यांनी दिलेला आहे आपल्याला की तुमच्या प्रोफेशन मध्ये किती कॅश शिल्लक आहे. दॅट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000. आहे का? आता हे एक्झाम्पल रीड केलं. या एक्झाम्पल मध्ये कुठे तुम्हाला कॅपिटल दिलं आहे का? कॅपिटल इज मिसिंग. काय आहे रे? आहे का मिसिंग? जर मिसिंग असेल तर मला काय करावं लागेल? नीड टू फाइंड आउट ए ओपनिंग कॅपिटल ऑफ प्रोफेशनल पर्सन. या एक्झाम्पल मध्ये कुठेही आपल्याला कॅपिटलची रक्कम दिलेली नाही. दिले का? मग हाऊ वी फाइंड आउट ए कॅपिटल ऑफ प्रोफेशनल पर्सन? मग इथं बघावं लागेल मला काय दिले त्यांनी. ओपनिंग काय दिलेत रे? ऍसेट्स. याच्यावरून मी काय शोधू शकतो का? Easily we can find out a opening capital of a person if opening balance of assets and liabilities are given into the example.
मग मला काय तयार करावं लागेल? नीड टू प्रिपेअर वर्किंग नोट. काय तयार करावं लागेल? वर्किंग नोट. अँड इन वर्किंग नोट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स. ओपनिंग निवास. Opening statement of affairs. Don't take wrong meaning of affairs. Here, affairs means balance sheet. What is it? काय आहे रे ही? कोणती? Opening balance sheet. Which balance sheet we are required to prepare? To find out a capital of professional person, we are required to prepare opening statement of affairs are called opening balance sheet. आणि या balance sheet ला फक्त आणि फक्त कोणत्या assets आपल्या ट्रान्सफर होतील? तर all these assets given in opening. कोणत्या? ओपनिंग ऍसेट्स अँड ओपनिंग काय रे? आता यात ओपनिंग लायबिलिटीज आहेत का या एक्झाम्पल मध्ये? फक्त ऍसेट्सच आहेत. सो टोटल ऑफ ऑल ओपनिंग ऍसेट्स आर कॉल्ड ओपनिंग कॅपिटल. बरोबर ना? सिंपल इन सिंपल वर्ड. कसं मी काढलं कॅपिटल? तर सगळ्या ओपनिंग ऍसेट्सची जेव्हा तुम्ही टोटल कराल तेव्हा मला काय मिळेल? कॅपिटल. आणि ओपनिंग लायबिलिटी दिली असते तर मी काय केलं असतं? ओपनिंग ऍसेट्स मायनस ओपनिंग लायबिलिटीज मला काय मिळाले असत्या? कॅपिटल. लक्षात येतंय? गॉट इट? आता याच्यावरून काय प्रिपेअर करायला सांगितलंय? बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइडेड टू अस, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑर वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेअर रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st of March 2022 अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. याच्या व्यतिरिक्त यामध्ये काहीही डिफिकल्टी नाही. आहे का? आहे का? ओके, ठीक आहे. समजलं? सोडवाल का हे आता? सोडवाल का? देव सोडवून? सोडवून देतो. ठीक आहे, काय अडचण. चला नेक्स्ट. थोडं व्हिडिओ थांबू. सो वी डिस्कस हियर एक्झाम्पल अँड वी प्रिपेअर दी सोल्युशन्स. ओके, सो वी प्रिपेअर फर्स्ट अकाउंट दॅट इज रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देन वी प्रिपेअर ए क्लोजिंग बॅलन्स शीट विच इट इज ए क्लोजिंग बॅलन्स शीट. ही कशी ओळखायची? तर याच्या डेटवरून. Date of closing balance sheet is 31st of March 2022. And also we prepare another balance sheet are called opening balance sheet. त्याला मी म्हटलं वर्किंग नोट फर्स्ट. किती बी आहे? पहिली वर्किंग नोट आहे. कोणती आहे? तर फाइंडिंग आउट ए ओपनिंग कॅपिटल. काय शोधायचं आपल्याला? कॅपिटल शोधायचा. मग हे कॅपिटल शोधण्यासाठी मला काय तयार करावे लागेल? ओपनिंग बॅलन्स शीट. विदाउट प्रिपेअरिंग ओपनिंग बॅलन्स शीट वी कॅन ऑल्सो फाइंड आउट ए ओपनिंग कॅपिटल ऑफ ए प्रोफेशनल पर्सन. Okay, so how can we find out a opening capital? So total of all opening assets are called opening capital. सगळ्या ओपनिंग ऍसेट्सची तुम्ही टोटल केली तर ते तुमच्या प्रोफेशनचं काय राहणार आहे? कॅपिटल राहणार आहे. यात कोणत्या लायबिलिटीज दिल्या असतील तर मी काय करेन? ओपनिंग ऍसेट्स मायनस ओपनिंग लायबिलिटीज करेन. मला काय मिळेल? कॅपिटल त्या ठिकाणी मिळेल. ठीक आहे. आणि हे देखील आपण एक स्टेटमेंट थ्रू काय करूयात? फाइंड आउट करूयात. चला जाऊयात आता. नाउ नेक्स्ट स्टेप दॅट इज टू ट्रान्सफर दी एक्झाम्पल इन ए सोल्युशन. ओके, so here start from first sentence that is Mr. Ganesh is a medical practitioner, starts a medical practice on 1st of April 2021. He had the following assets in his profession. म्हणजे यांच्याकडे प्रोफेशन मध्ये ओपनिंग ऍसेट्स दिलेले आहेत. या सगळ्या ओपनिंग ऍसेट्स ज्या आहेत त्या कुठे लिहिल्या पाहिजेत? वेअर वी रेकॉर्ड दी ओपनिंग ऍसेट्स ऑफ प्रोफेशनल पर्सन मस्ट बी रेकॉर्ड ऑन दी ऍसेट साइड ऑफ ओपनिंग बॅलन्स शीट. कुठे रेकॉर्ड करावे लागतील? कुठे रेकॉर्ड करेन? ओपनिंग बॅलन्स शीट्स आहे त्या ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला रेकॉर्ड होतील वन बाय वन. फर्स्ट दॅट इज इक्विपमेंट्स अँड फर्निचर अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000. नेक्स्ट. आता इथंच मी तुम्हाला हे समजून सांगतो, ही इक्विपमेंट आणि फर्निचर फिक्स्ड ऍसेट आहे ना? आहे का फिक्स्ड? ही ऍज इट इज कंटिन्यू राहील ना आपल्या व्यवसायामध्ये? राहील का? आहे ना? राहील ना? बरोबर. मग ही ऍज इट इज क्लोजिंगला मला लिहावी लागेल का? लिहावी लागेल ना? लिहावी लागेल की नाही? चला, ओपनिंग बॅलन्स शीट मधली जी फिक्स्ड ऍसेट्स आहेत, ओनली फिक्स्ड ऍसेट्स दॅट गिव्स ए लॉंग टर्म बेनिफिट, त्या काही जाणार नाहीत. म्हणजे त्या आपल्या व्यवसायात राहतील, वर्षाच्या शेवटी सुद्धा माझ्याकडे असेल. मग मी इथं लिहितो इक्विपमेंट्स अँड फर्निचर. अँड इन विच कॉलम वी पुट दी फिगर? इनर कॉलम. अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000. समजलं? नेक्स्ट ऍसेट सांगा मला आता कोणती आहे? नेक्स्ट ऍसेट स्टॉक ऑफ मेडिसिन. टेलिफोन आहे. टेलिफोन इज ऑल्सो ऍसेट. किती रुपयाचा आहे टेलिफोन? अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000. सांगा, हे टेलिफोन ऍज इट इज राहतील का आपल्या व्यवसायात? टेलिफोन आहे रे, लाईन राहील ना? बरोबर. म्हणजे ती सुद्धा
क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साईडला गेली पाहिजे. पण इक्विपमेंटच्या खाली मला किती ओळी सोडाव्या लागतील? बघा, परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिले का? दिलेलं. इक्विपमेंट फर्निचर वरती डेप्रिसिएशन दिलेलं आहे का? दिलेलं आहे. सो रिक्वायर्ड 4 लाईन्स लिव्ह बिलो द इक्विपमेंट अँड फर्निचर. फर्निचर आणि इक्विपमेंटच्या खाली किती ओळी जागा सोडेल मी? 4 ओळी जागा सोडून नेक्स्ट ऍसेट घ्या इथं. कोणती? टेलिफोन. टेलिफोन अमाउंटिंग टू रुपीज. Adjustment is not given on telephone. Then we require to put the figure of telephone in which column? Outer column, amounting to rupees 3,000. Next asset, stock of medicine. Stock of medicine is also a asset of profession, but which asset? Not closing. Closing ची दिली ना आपल्याला. क्लोजिंग स्टॉक किती राहिला आहे? 2,000 का 3,000 काहीतरी, बरोबर. मग ही फक्त एक ऍसेट आहे, ओपनिंगचीच आहे. ही फिक्स्ड नाही, करंट आहे. करंट ऍसेट्स आपल्या क्लोजिंगला जाणार नाही. सो हियर काय म्हणेन मी तर? स्टॉक ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन अमाउंटिंग टू रुपीज किती रुपये? अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000. आता मला सांग, अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 किती रुपये आहे रे? 2,000. अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000. समजता इथपर्यंत? चला पुढे. आता या हा ओपनिंग स्टॉक आहे की नाही? हा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कोणत्या बाजूला जातो? तर इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड ऑफ रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कुठे रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे हा स्टॉक? रिसिप्ट आणि एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या एक्सपेंडिचरला. का असं? तर यामध्ये बघा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन नंतर यामध्ये आपल्याला ऍड करावं लागतं परचेस ऑफ मेडिसिन. जसं आपण ट्रेडिंग अकाउंटला काय घेतो? ओपनिंग स्टॉक घेतो की नाही? घेतो की नाही? आणि त्यामध्ये काय ऍड करत जातो? परचेस ऑफ मटेरियल करतो ना, परचेसेस ऍड करतो. सिमिलर इफेक्ट वी आर रिक्वायर्ड टू गिव्ह ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड. म्हणजे हा स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग आहे की नाही? ओपनिंग आहे. हा कुठे गेला पाहिजे? कुठे गेला पाहिजे? ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड. इथं मी काय म्हणेन? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ काय रे? मेडिसिन अमाउंटिंग टू रुपीज. Amounting to rupees 2,000. In which column we put the figure of opening stock of medicine? In inner column, amounting to rupees 2,000. Because we all know that the additional information is provided on stock. दिलेत का? किती ऍडजस्टमेंट आहेत बघा स्टॉक वरती? 2. एक क्लोजिंग स्टॉक आणि दुसरा अमाउंट पेएबल टू स्टॉक. ऑल्सो परचेस ऑफ मेडिसिन दिलंय का रे? हे 3 इफेक्ट आपले त्या ठिकाणी आहेत. 3 ऍडजस्टमेंट आहेत का? सो वी आर रिक्वायर्ड टू लिव्ह 4 लाईन बिलो दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. किती ओळी सोडाव्या लागतील मला जागा? 4 ओळी जागा सोडून पुढे नेक्स्ट ऍसेट रीड करा. कोणती आहे? काय आहे? कॅश इन हँड. आता या कॅश इन हँड सांगा ओपनिंग आहे की नाही? कुठे गेली पाहिजे? ऍसेट साइडला. इथं मी म्हणतो कॅश इन हँड. काय आहे? कॅश इन हँड अमाउंटिंग टू रुपीज 7,000. ओके. सो दॅट ओपनिंग कॅश इज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड ऑन दी रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. दॅट इज कॅश बुक. गेली का बघा? कॅश बुकच्या रिसिप्ट साइडला या. तुम्हाला या ओपनिंग कॅशचा इफेक्ट 7,000चा दिसेल. म्हणजे आता या करंट ऍसेटचा माझ्या फायनल सोल्युशन वरती कोणता इफेक्ट होईल का? होणार नाही. मग मी कोणत्या ऍसेट्स विचारात घेतो फक्त क्लोजिंग बॅलन्स शीट मध्ये? ओनली फिक्स्ड ऍसेट्स. कोणत्या ऍसेट्स घेईन विचारात? फिक्स्ड ऍसेट, ज्या ओपनिंगलाही जातील आणि ज्या क्लोजिंगलाही जातील. समजतंय? समजलं का? समजलं सर्वांना? चला आता पुढे बघा. फर्स्ट पार्ट वी सॉल्व. वी ट्रान्सफर. पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये जेवढ्या ओपनिंग ऍसेट दिल्या होत्या त्या सगळ्या आम्ही कुठे ट्रान्सफर केल्या? ओपनिंग बॅलन्स शीटला. आणि रिक्वायर्ड ऍसेट वी ट्रान्सफर टू दी क्लोजिंग बॅलन्स शीट. केल्या का? केल्या. नाव क्लोज फर्स्ट दी ओपनिंग बॅलन्स शीट. काय क्लोज करा? ओपनिंग बॅलन्स शीट. लायबिलिटीज आहेत का यात? नाही आहेत. मग हे क्लोज करू आणि कॅपिटल फाइंड आउट करून ठेवूयात. नाव हियर वी फाइंड आउट ए कॅपिटल, ओपनिंग कॅपिटल, दॅट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 50. Total of asset size is 52,000. Put this total of 52,000 on liability side. Here we find a difference. That difference is called opening capital. What is it? What we find out? Opening capital. चला आता या वर्किंग नोट मधलं मला काय महत्वाचं आहे? ओपनिंग कॅपिटल. वेअर वी ट्रान्सफर ओपनिंग कॅपिटल? इन क्लोजिंग बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. कुठं जाणार आहेत? क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. मी तर म्हणतो कॅपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 52,000. गॉट इट? समजलं? वी पुट दी फिगर ऑफ कॅपिटल इन इनर कॉलम. ऑलवेज वी पुट. वी ऑल नो दॅट वी नीड टू ऍडजस्ट सरप्लस और डेफिसिट. वी नीड टू ऍडजस्ट ड्रॉइंग्स. समजतंय का? समजतंय? नेक्स्ट आता पुढे. फर्स्ट झालं. आता एक्झाम्पलचं कॅशबुक मध्ये या.
नाव वी ट्रान्सफर कॅश बुक. काय ट्रान्सफर करणार आहे? कॅश बुक. चला मी सांगितलं कॅश इन हँडचा काही इम्पॅक्ट होणार नाही, ऑलरेडी झालेला. नेक्स्ट कन्सल्टेशन फी. वेर वी रेकॉर्ड कन्सल्टेशन फी ऑन रिसिप्ट साइड बाय consultation fees amounting to rupees. In which column? Inner column, 41,000. Why we put the figure of consultation fee in inner column? Because adjustment is given, that is consultation fee is still receivable, येणं बाकी आहे, म्हणून मी काय केलं, याला इनर कॉलम मध्ये अमाउंट पुट केली. पुढे fees from operation, it is also receipt of profession, so leave one line below the consultation fee and write down the next income, that is by fees from operation. Fees from operation amounting to rupees. In which column? Outer column. Why we put the figure in outer column? Adjustment is not given. Next, income. Income from lecture. Income from lecture is also a income of profession. काय केलं असेल? कुठेतरी कोणत्या तरी कॉलेजमध्ये जाऊन काय दिलं असेल? लेक्चर दिलं असेल आणि त्यातून त्यांना फी मिळाली, म्हणजे दे अप्लाय देअर नॉलेज. करतायत ना अप्लाय नॉलेज, मग ही फी मिळाली म्हणजे त्यांचं काय आहे? रिसिप्ट आहे, म्हणून इथं येईल इन्कम फ्रॉम रिसिप्ट. इन्कम फ्रॉम लेक्चर बाय इन्कम फ्रॉम लेक्चर अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000. नेक्स्ट, सेल ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो ए इन्कम. काय आहे हे? इन्कम. चला कुठे जाईल? रिसिप्ट साइडला बाय सेल ऑफ मेडिसिन. सेल ऑफ मेडिसिन अमाउंटिंग टू रुपीज. इन विच कॉलम? आउटर कॉलम. झालं. रिसिप्ट साइड ट्रान्सफर केली. आता नाव ट्रान्सफर पेमेंट साइड. फर्स्ट परचेस ऑफ मेडिसिन दिलं का? हे परचेस ऑफ मेडिसिन कशात ऍड करावं लागेल आता मला? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यामध्ये मी ऍड करेन. ऍड परचेस ऑफ मेडिसिन अमाउंटिंग टू रुपीज. किती? 35,000. नाव मेक दी टोटल, पुट टोटल इन इनर कॉलम. कुठं जाणार याची टोटल? इनर कॉलम मध्येच. किती आली? 37,000. नेक्स्ट एक्सपेन्सेस. सॅलरी टू असिस्टंट इज ऑल्सो एक्सपेन्सेस ऑफ प्रोफेशन. लिव्ह हाऊ मेनी लाइन्स बिलो दी मेडिसिन. नाव रिक्वायर्ड टू लिव्ह 3 लाइन्स. किती लाईन सोडणार आहे मी? 3 ओळी जागा सोडा आणि लिहा इथं नेक्स्ट एक्सपेन्सेस, दॅट इज टू सॅलरी टू असिस्टंट अमाउंटिंग टू रुपीज. इन विच कॉलम? वाय वी पुट द फिगर ऑफ सॅलरी टू असिस्टंट इन इनर कॉलम. ऍडजस्टमेंट दिली ना त्याच्यावर. सो नेक्स्ट एक्सपेन्सेस, परचेस ऑफ मोटार कार. मोटार कार इज काय आहे रे? ऍसेट्स. वेअर वी रेकॉर्ड मोटार कार बिलो दी टेलिफोन. काय झालं याला? बिलो दी टेलिफोन बिल वी रेकॉर्ड विच ऍसेट? मोटार कार. व्हॉट वी रेकॉर्ड? काय रेकॉर्ड करेन मी इथं? काय करणार आहे? परचेस ऑफ मोटार कार. म्हणजे मी फक्त इथं काय म्हणेन? मोटार कार अमाउंटिंग टू रुपीज. 20,000. इन विच कॉलम? आउटर कॉलम. इन विच कॉलम? आउटर कॉलम. नेक्स्ट, postage and what is it? Expenses. Leave one line below the salary. Write down here 2. काय रे? Postage and stationery amounting to rupees 700. In which column? Outer column. Next, telephone charges is also expenditure. Where we record telephone expenses or charges is expenses relating to the profession. Where we record on expenditure side amounting to rupees 600. Next, प्रोफेशनल पिरियडिकल्स आर कॉल्ड जर्नल्स. जर्नल्स प्रोफेशन ची काय आहेत? खर्च आहेत. बुक्स असते तर ऍसेट, जर्नल्स आहेत मग काय राहील? तो खर्च. सो हियर 2 काय रे? प्रोफेशनल पिरियडिकल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 300. नेक्स्ट, purchase of equipment. So that purchase of equipments we are required to add in equipment and furniture. कशात ऍड करावं लागेल? इक्विपमेंट आणि फर्निचर. आता इथं इक्विपमेंट किती, फर्निचर किती हे दिलेलं नाही, मग तुम्ही सेपरेट रेकॉर्ड केलं तरी चालू शकतं. चला मग मी काय रेकॉर्ड करू सांगा? रिक्वायर्ड टू रेकॉर्ड सेपरेटली इक्विपमेंट्स करू का रेकॉर्ड? ठीक आहे चला.
इथं टेलिफोन अँड इक्विपमेंट आणि फर्निचर झालं. ठीक आहे. मग इथं मी रेकॉर्ड करतो इक्विपमेंट्स इंटू ब्रॅकेट न्यू. काय यात ऍड करू रे? काय करू? ठीक आहे, ऍड करतो. यात ऍड करतो. ऍड काय रे? इक्विपमेंट्स. याला म्हणतो इंटू ब्रॅकेट पी. पी म्हणजे परचेस. किती रुपये? 10,000. चला, मेक ए टोटल, पुट टोटल इन इनर कॉलम अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000. 50,000. ओके. नेक्स्ट, motor car expenses. What is it? Expenditure. Where we put expenditure? Motor car expenses amounting to rupees 1,500. Put figure directly to the outer column. Next, membership fees, also expenses of profession. बघा, मेंबरशिप फी ही असोसिएशनची असेल तर तो खर्च आहे. पण जर मेंबरशिप फी ही प्रायव्हेट क्लबची असेल, ओके, स्पोर्ट क्लबची असेल, तर तो त्याचा पर्सनल खर्च आहे ना. मग पर्सनल खर्च विचारात घेणार नाही. तो काय होणार त्याचा? जर प्रोफेशनच्या इन्कम मधून त्यानं ती फी पेड केली असेल तर ती त्याचं काय ट्रीट होतं? ड्रॉइंग ट्रीट होतं. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, यस 2, मेंबरशिप फीज. आणि तुम्ही पूर्ण लिहा ही मेंबरशिप फी कशाची आहे? फॉर डॉक्टर्स असोसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 300. नेक्स्ट, हाऊसहोल्ड दॅट ड्रॉइंग्स वी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट फ्रॉम. कशातून लेस होईल रे? डिडक्ट फ्रॉम कॅपिटल. हियर ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000. 12,000. चला, मेक टोटल अँड पुट टोटल इन इनर कॉलम. डिडक्ट ड्रॉइंग फ्रॉम दी कॅपिटल आणि त्याचीच अमाऊंट कुठे घ्या? इनरला. किती आली? 40,000. नेक्स्ट, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. व्हॉट इज इट? एक्सपेंडिचर. सो हियर टू ट्रॅव्हलिंग expenses amounting to rupees 6,600. Next, cash in hand, closing cash balance कुठं जाणार आहे? क्लोजिंग बॅलन्स शीट, एसेट साइड, कॅश इन हँड अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000. झालं? समजतंय का रे? गॉट इट? नेक्स्ट, आता या ऍडजस्टमेंट मध्ये वी ट्रान्सफर ऑल कॅश बुक इनटू ए सोल्युशन. केलं का ट्रान्सफर? Now we need to give the effect of additional information. Start from first information, that is stock of medicine on 31st of March 2022 was rupees 3,000. किती आहे? 3,000. सांगा हा स्टॉक काय करावा लागेल इथून? नीड टू डिडक्ट स्टॉक ऑफ ड्रग्स और स्टॉक ऑफ मेडिसिन. इथं लिहा फार फार तर हे कोणता स्टॉक आहे? क्लोजिंग स्टॉक. काय लिहा इथं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000. याची टोटल इनरलाच येईल किती? 34,000. आता याचा दुसरा इफेक्ट कुठं जाईल रे? स्टॉक ऑफ मेडिसिनचा ऍसेट आहे ना, ती काय आहे? ऍसेट. ओके, सो इट इज ए क्लोजिंग स्टॉक. सो इट इज ए ऍसेट ऑफ क्लोजिंग बॅलन्स शीट. कुठे रेकॉर्ड करणार आहे मी? वेअर वी रेकॉर्ड? सो दॅट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वी आर रेकॉर्ड ऑन दी asset side of closing balance sheet. Here below the cash in hand we record closing stock of medicine amounting to rupees 3,000. Next, calculate depreciation on equipment and furniture. Need to compute, need to make working note. काय करावी लागेल? वर्किंग नोट तयार करावी लागेल. चला इथं वर्किंग नोट नंबर 2, computation of or calculation of depreciation on equipments and furniture at the rate किती आहे रे? 5%. Equipments, okay, first equipment and furniture given on 1st of April. Next equipment were purchased by the Ganesh which is given in cash book. कुठं दिलेला आहे? कॅश बुक मध्ये. मग पहिल्यांदा मी इक्विपमेंट्स आणि फर्निचर वरती डेप्रिसिएशन चार्ज करतो. इक्विपमेंट्स अँड फर्निचर किती रुपयाचे आहेत रे? ऑफ रुपीज किती? दी इक्विपमेंट अँड फर्निचर ऑफ रुपीज कधीचे? 1/4/2021 चे. बघा, अमाउंटिंग टू रुपीज
40,000. मला सांगा या इक्विपमेंट वरती पूर्ण वर्षाचं डेप्रिसिएशन येईल का? नाही ना. तारीख बघ की कधीच हे इक्विपमेंट फर्निचर आहे 1/4. मग मी इथं लिहिलं पाहिजे सर हे इक्विपमेंट 1/4/2021 आहे. हे वापरणार आम्ही कधीपर्यंत 31/3/2022 पर्यंत इज इक्वल टू 1 इयर वापरणार का? म्हणजे 40,000वरती एका वर्षाचं 5% डेप्रिसिएशन. सो हियर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 5% on 40,000 for how many years? For 1 year. Got it? For 1 year. So depreciation is equal to 40,000 multiplied by 5 divided by 100 is equal to rupees 2,000. Now calculate depreciation on equipment purchase. Second, okay, depreciation on equipments purchased of rupees किती रुपयाचं 10,000. मग आता डेट ऑफ परचेस ऑफ इक्विपमेंट इज नॉट गिवन, दिले का? सो कॅल्क्युलेट डेप्रिसिएशन ऑन परचेस्ड इक्विपमेंट फॉर 6 मंथ. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिमेन सेम. बदलतोय का? नाही. म्हणजेच काय येईल 5% डेप्रिसिएशन 5% depreciation on equipments of rupees 10,000 for how many months? 6 months. So calculate 10,000 multiplied by 5 divided by 100 multiplied by 6 divided by 12. Now here amounting to rupees 250. सांगा आता टोटल डेप्रिसिएशन दॅट इज 2,250. हे काय आलं रे? टोटल डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स. समजलं का आता किती आलं डेप्रिसिएशन? समजलं सर्वांना? पहिल्यांदा इक्विपमेंट्स गिवन ऑन 1st of April फॉर कम्प्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 1 year. नेक्स्ट न्यू परचेस, डेट ऑफ परचेस इज नॉट गिवन, सो वी नीड टू कम्प्यूट डेप्रिसिएशन ऑन न्यू परचेस फॉर 6 month. किती महिने? 6 महिने. चला आता याचे इफेक्ट देऊयात. नेक्स्ट, now that depreciation we need to deduct from 5% depreciation 2,000 किती रे? 2,250. Now deduct this amount from the 47,750. Okay, first effect that is we deduct the depreciation from equipment. Second effect where we record on which side? Expenditure side. On which side? Expenditure side. So here to depreciation on equipments and furniture amounting to rupees 2,250. Got it? Next adjustment, consultation fee are accrued or is accrued. We all know that the 4 effect need to add first. Add outstanding consultation fees amounting to rupees 6,000. Make total, put total in outer column 47,000. One effect we add outstanding. Second effect where we record on the asset side of closing balance sheet here. Fee dues but not received or outstanding consultation fees amounting to rupees 6,000. Third effect need to make 100% provision on which side? Expenditure side. So here 2 provision for outstanding fee. Outstanding which fee? Consultation fee amounting to rupees 6,000. Okay, third effect. Okay, now we need to give the last effect where we record on the liability side of closing balance sheet. Leave 2 line below the capital. Write down here provision for outstanding consultation fees amounting to rupees 6,000. Next, झाले 4 इफेक्ट झाले का? नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट, सॅलरी टू असिस्टंट. ऍड outstanding salary amounting to rupees. Now make total, put total in outer column 12,000. First week effect, outstanding salary were added in salary to assistant. Second effect where we give second effect on which side? Closing balance sheet liability side. Here outstanding salary amounting to rupees 2,000. Got it? Amounting to rupees 2,000. Next,
नेक्स्ट अमाऊंट स्टील पेएबल टू सप्लायर आउटस्टँडिंग आहे, नीड टू ऍड काय करावं लागेल यात, ऍड आउटस्टँडिंग मेडिसिन बिल, medicine outstanding medicine expenses amounting to rupees 2000. Now make total, put total in outer column 36,000. second effect, where we record outstanding, where we record on the liability side. Very good. Outstanding medicine or medical expenses, medicine expenses rupees 2000. Okay, next adjustment, provide the provision. Now make a provision तयार करा. कुठं प्रोव्हिजन जाईल, इथं तुम्ही काय म्हणेन, प्रोव्हिजन फॉर आयटी म्हणजे काय रे, इन्कम टॅक्स. किती रुपयाची प्रोव्हिजन करायला सांगितली, अमाउंटिंग टू रुपीज 5000. केली का. इफ फर्स्ट इफेक्ट गिवन ऑन एक्सपेंडिचर साइड वी मेक प्रोव्हिजन. सेकंड इफेक्ट, वेअर वी रेकॉर्ड ऑन विच साइड, लायबिलिटी साइड, प्रोव्हिजन फॉर IT इन्कम टॅक्स ऑफ रुपीज 5000. Got it? झाले दोन इफेक्ट. नाउ क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. विच साइड इज मोर, कोणती बाजू मोठी आहे, सरप्लस किती आला, इस टोटल घ्या इकडं. नाउ फाइंड दी सरप्लस और डेफिसिट. काय येतोय, ओके. नाउ यू मस्ट बी सॉल्व दिस एक्झाम्पल इन युअर होम. सॉल्व करा, हे कराल का, ठीक आहे, थांबूया तिथं. आता फक्त काय करायचंय तुम्हाला, सरप्लस, दॅट सरप्लस वेअर वी रेकॉर्ड ऑन लायबिलिटी साइड और इन कॅपिटल. ओके, अँड देन मेक टोटल मस्ट बी इक्वल झाली तर सोल्युशन करेक्ट. थांबूया तिथे.